एक बार। सर्ब कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु। नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। जाहि कुल ते प्रगट होए ताहि कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंड कहो मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकाग्र करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी लड़ीबद्ध श्रवण कर रहे से। इतिहास इथों तक पहुंचा है कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं पंडितां ने सवाल किया है कि ब्रह्मा तो लैके जंजू पाउण दी जिहड़ी रीति है ये चलदी आई है, इस करके जनेऊ नूं अपने गल दे विच तुसीं पहन लवो, पिछली रीति नूं ना छड्डो। इस तरह पंडितां ने सवाल किया। इथों तक कथा पहुंची सी। अज इथों ही अगे मैं प्रारंभ करदा। सुन श्री नानक बच दिज बर का, बोले तेह मत कर त्यो तरका। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां पंडितां दीयां गल्लां नूं सुनिया ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी बोले ने जो कि उन्हां दे मत नूं खंडन कर रहे हैं। श्री मुख वाक चौकड़ मुल अणाया, बह चौकै पाया। सिखा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। ओह मुआ ओह चढ़ पाया, वे तग्गा गया। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने गुरबाणी दी इन्हां पंक्तियां नूं उचारण किया। इन्हां पंक्तियां दा यह भाव है चौकड़ मुल अणाया। कहण तो भाव है कि कौडियां दे भाव दे विच ये जिहड़ा जंजू है ये बाजार दे विचों तू लै आउणा है। बह चौकै पाया ते चौंके दे विच विहड़े दे विच बैठ के तू दूसरे दे गल दे विच इस नूं पा देना। सिखा कन चढ़ाइया, गुर ब्राह्मण थिया। उस वेले पंडित धार्मिक गुरु बन के ते जनेऊ जिहदे गल दे विच पाया जांदा है उस नूं सिक्ख्या दिंदा है। ओह मोआ ओह चढ़ पाया, भाव के जिहड़ा प्राणी है वो ते आखिरकार मर जांदा है ते जिहड़ा उहदे गल दे विच जनेऊ पाया जांदा है वो भी डिग पैंदा है। वे तग्गा गया, जिहड़ी मनुख दी जीव आत्मा है आखिरकार वो जनेऊ तो बगैर ही अगे जांदी। आस बिद को दिज देहो जनेऊ, चौकड़ बिकत मोल लिया तेऊ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी पंडितां नूं कहंदे ने कि हे पंडितो, तुसीं इस तरीके दा जिहड़ा जनेऊ है वो मेरे गल दे विच पवाउणा चाहुंदे हो जिहड़ा कि 4 कौडां दा मुल विकदा होया मिल जांदा है। अगन संग जर गयो जग माही, जह कारज तह निभ्यो सो नाही। सतगुरु जी कहंदे ने कि आखिरकार जदों साड़िया जांदा है मनुख नूं उस वेले अग दे नाल ये भी सड़ जांदा है जनेऊ। जह कारज तह निभ्यो सो नाही, जिथे भाव के दी लोड़ पैनी सी
ਉਥੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਨੇਊ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਕਾਰਜ ਆਵਾ, ਸੋ ਪਾਇਓ ਜਗ ਕੋ ਦਿਖਰਾਵਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਝੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਮਾਵ ਸੰਸਾਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਕਾਜੂ, ਤਿਹ ਕੀ ਕਿਉ ਕਰਹੂੰ ਔਰ ਲਾਜੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਤਿਹ ਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਹੂੰ ਔਰ ਲਾਜੂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਂ। ਸੰਗ ਨ ਤਗ ਜਬ ਜਮ ਗਹਿ ਕੂਟਾ, ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਓ ਤਗ ਟੂਟਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਜੰਝੂ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਮ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤਹਾਂ ਨਾਮ ਹੋਇਓ ਤਗ ਟੂਟਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹੀ ਜੰਝੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕੀਨ ਸੁਕੂਰੀ ਚੋਰੀ ਜਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮਿਲੀ ਯਾਚਨਾ ਭਾਰੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਰਮਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾਰਾ, ਜਪੋ ਤਾਹੇ ਹੋਏ ਜਗ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੋ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜਾਪ ਜਪੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਦੋਨੋਂ ਲੋਕ ਵਿਖੇ ਰਹਿ ਸੰਗਾ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸਿਮਰੋ ਸੰਗ ਉਮੰਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਜੰਝੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਿਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ। ਦਿਜ ਬਾਹਜ ਕੀ ਪੀਰ ਸੋ ਪੂਰੀ, ਸੁਣ ਬਚ ਬਿਸਮੈ ਤਾਯੁਰ ਪੂਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕੋ ਨ ਉੱਤਰ ਦੇਨ ਸਮਰਥਾ, ਸਤ ਬਾਤ ਕਿਮ ਕਹੈ ਬੇਅਰਥਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਬਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਤ ਬਾਤ ਕਿਮ ਕਹੈ ਬੇਅਰਥਾ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਤ ਬਾਤ ਸੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਅਰਥੀ ਗੱਲ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਖਦੇ। ਪੁਣ ਤੇ ਕਾਲ ਜੋ ਕਾਲੂ ਗਿਆਤੀ, ਸੋ ਬੋਲੇ ਨਿਜ ਬਾਤ ਸੁਹਾਤੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਨ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਣੀਏ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਰਵੀਨਾ, ਤੋਰ ਅਤਰਕ ਗਿਰਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਵੀਨ ਜੀ ਸੁਣੋ, ਤੋਰ ਅਤਰਕ ਗਿਰਾ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਖੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਤਦ ਪਜੁ ਤਵ ਪਿਤ ਖਰਚੋ ਦਰਬਾ,
ਜਾਗੇ ਪਵੀਤ ਹੇਤ ਲਖ ਸਰਬਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਰੋ ਤਬ ਹੋਇਆ ਕਾਜੂ, ਜੋ ਤੁਮਰੇ ਪਿਤ ਕੀਨ ਸਮਾਜੂ। ਜੇਕਰ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦਾ ਖਰਚ ਹੈ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਦਿਜ ਬਾਜ ਸਭ ਤੁਮ ਘਰ ਆਵਾ, ਪਹਿਰੋ ਜੰਨੂ ਜਗਤ ਸੁਹਾਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੰਨੂ ਨੂੰ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲਵੋ। ਇਹੀ ਜਗਤ ਦੀ ਸੋਹਣੀ ਰੀਤੀ। ਜੋ ਨਿਜ ਕੁਲ ਕੀ ਚਲੈ ਨ ਚਾਲੇ, ਜਾਤ ਪਾਤ ਤੇ ਕਰੈ ਨਿਰਾਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਕੁਲ ਦੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਜਾਤ ਤੇ ਪਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਰ ਸੰਪੂਰਨ ਹਰ ਪਰਵਾਰੂ, ਹਰ ਖੈ ਔਰ ਕਰ ਰਹੋ ਘਰ ਧਾਰੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋਗੇ। ਨਾ ਤਰ ਸਭ ਕੋ ਬਾਧਿਓ ਹਲਾਸਾ, ਮਿਟ ਜੈ ਮਨ ਹੋਏ ਉਦਾਸਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਜੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪਹਿਨੋਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਸੀ ਛਾ ਜਾਏਗੀ। ਏਕ ਵਾਰ ਘਰ ਪਾਏ ਜਨੇਊ, ਪੁਣ ਕਰੀਏ ਇੱਛਾ ਔਰ ਜੇਊ। ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਵੇਂ ਕਰਿਓ। ਹਸ ਸੁਣ ਕਰ ਗਿਆਤਨ ਕੇ ਬੈਨਾ, ਪੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨੇ। ਪੁਣ ਬੋਲੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਕਜ ਨੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੋਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਲੱਖ ਚੋਰੀਆ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆ ਲੱਖ ਗਾਲ, ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਆ ਨਾਲ। ਤਗ ਕਪਾਹ ਕੱਤੀਐ, ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ, ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ। ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁਟੀਐ, ਭੀ ਫਿਰ ਪਾਈਐ ਹੋਰ, ਨਾਨਕ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟਈ, ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਲੱਖ ਚੋਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਲੱਖ ਜਾਰੀਆ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯਾਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਲੱਖ ਕੂੜੀਆ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ, ਕਬੋਲ ਬੋਲਦਾ। ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀਆ ਨਾਲ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਠੱਗੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀ ਹੈ, ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ। ਜਿਹੜਾ ਤਗ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੰਜੂ ਹੈ, ਉਹ ਕਪਾਹ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਮਣ ਹੈ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਟ ਚਾੜਦਾ। ਕੋਹ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ, ਸਭ ਕੋ ਆਖੈ ਪਾਏ।
इस मौके दे उत्ते जिहड़ा बकरा है उस नूं कोया जांदा है, उस नूं मारिया जांदा है ते उस दा खाना परोस के सारियां नूं दिता जांदा है। सब को आखै पाए। उस वेले सारे ये कहंदे ने कि गल दे विच जनेऊ पा दिता जावे। होए पुराना सुटिए भी फिर पाइए होर। ते जदों ये जंजू पुराना हो जाता है फिर उसनूं सुट दिता जाता है ते फिर इस दी जगह दे उत्ते नवा होर पहन लिया जाता है। नानक तग न टुटई जे तग होवे जोर। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने जेकर जंजू दे विच इस जनेऊ दे विच कोई आत्मक शक्ति होवे, इन्ना जोर होवे ते कदे ये टुट नहीं सकता। पर इहदे विच कोई भी आत्मक शक्ति नहीं है, इस करके टुट जाता है ते फिर नवा पहन लिया जाता है। लोकारीत जो जाग पविता होत पुरातन टूटै नीता। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये जो लोका रीति दे नाल जनेऊ पहनाया जाता है, सच्चे पातशाह जी कहंदे ने ये पुराना हो जाता है, टुट जाता है हमेशा ही। बहुर बहुर ले अवर सुपावा जग मिथ्या तस बनियो बनावा। फिर बार बार नवा लैके फिर गल दे विच पहनया जाता है। सतगुरु जी कहंदे ने जग मिथ्या तस बनियो बनावा। जिस तरह के दुनिया झूठी है इसे तरह दुनिया दे विच बनिया होया ये जिहड़ा जनेऊ है ये भी झूठा है। जिस तरह वो खत्म हो जाती है इसे तरह ये भी खत्म हो जाता है। भाव के दुनिया दे विच रहिंदियां रहिंदियां ही मनुख दे जिउंदियां जिउंदियां ही पता नहीं किन्नी वार ये टुटदा है ते पता नहीं किन्नी वार उस दी जगह दे उत्ते नवा गल दे विच पाया जांदा। जे कर होवे जोर जनेऊ मुझगर दीजै भगन ना जेऊ। ते सतगुरु जी कहंदे ने कि जेकर तुहाडे जनेऊ दे विच इन्ना जोर है कि कदे वो टुटदा नहीं है, कदे वो मैला नहीं हुंदा, कदे खराब नहीं हुंदा। मुझगर दीजै भगन ना जेऊ, ऐसा जनेऊ मेरे गल दे विच पावो जिहड़ा कदे भी नास ना होवे। मन को बासना नासै रासी जिहते पद प्राप्त अब नाशी। सतगुरु नानक जी कहंदे ने कि ऐसा जनेऊ मेरे गल दे विच पहनावो जिहड़ा कि सारियां ही मन दियां भैड़ियां वासनावां नूं खत्म कर देवे, जिस दे करके अविनाशी जो कदे भी नाश होने वाली पदवी नहीं है ओदी प्राप्ति होवे। हस बेद सिरि नानक गत दानी उपदेशन की उचरत बानी। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने इस तरीके दे नाल मोक्ष दे दाते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने बचनां दे नाल उपदेश दे रहे सन। बचन बदत विप्रन बारे आई जागे पवित दियो पहराई। ग्रंथाकार जी लिखते ने कि सतगुरां दे बचन करदियां करदियां ब्राह्मणां ने मल्लो मोली ही सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे गल दे विच जनेऊ पा दिता। तू क्षण पाए तवै सुख सदना दिज दम बन को कीन निकंदना। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने फिर कोई बहसबाजी नहीं की। सब दंबन को कीन निकंदना, जिन्ना भी पंडितां दा पखंड से सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उस दा खंडन कर चुके सन। इस करके सतगुरां ने कोई भी गल ना आखी, क्योंकि गुरबाणी दे विच पाठ होंदा है मूर्ख है नाल ना लुझीए। जिहड़ा मूर्ख हुंदा है ओहदे नाल खैबण दा भी कोई बहुता फायदा नहीं हुंदा। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी इस गल नूं पूरे तरीके दे नाल सिद्ध कर चुके ने कि जिहड़ा ये जनेऊ पाया जांदा है ये किसी भी लेखे नहीं, ये किसी भी काम दा नहीं। हुण जेकर उन्हां ने पा भी दिता है ते सतगुरां ने उस दा कोई फायदा नहीं समझिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी चुप रहे, कुछ भी ना बोले। जेकर मन किसी भी गल नूं कबूल नहीं करदा ते शरीर दी कोई भी क्रिया हो जावे वो बिल्कुल बेअर्थ है। आम ही एक गल है
ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਿਵਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਿਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਐ ਜੋ ਮਨ ਕਸੁੱਧੇ ਜਾਏ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਿਰ ਨਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇਕਰ ਮਨ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਝੁਕੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਕੱਲਾ ਸਿਰ ਹੀ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਿਆ। ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਜਨੇਊ ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਛਣ ਹਰਖਿਓ ਔਰ ਪਰਵਾਰੂ ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿਟਾ ਖਬਾਰੂ। ਜਦੋਂ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਤੇ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਕੇ ਮਨ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਖਬਾਰੂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨੇਊ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਨ ਸੁਨਨ ਕੀ ਦਿਜ ਹਰ ਦਿਆਲੂ ਵੱਡ ਲਾਲਸ ਬੋਲਿਓ ਤੇ ਕਾਲੂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਊਚ ਕਰਮ ਤੇ ਗਿਰਾਇਓ ਬਾਚੀ ਹਿਰਦੈ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋ ਇਹ ਸਭ ਸਾਚੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੇ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਨੇ। ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕੋ ਇਹ ਸਭ ਸਾਚੀ, ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜੋ ਜਗ ਕਾਣ ਸਿੰਖਲਾ ਸੰਗਾ ਵਰਨ ਧਰਮ ਕਰ ਸਕੈ ਨ ਭੰਗਾ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਾਕਾ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਥੋਂ ਛੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੁਨ ਨਿਜ ਮਤ ਕੋ ਜਗ ਭਵੀਤਾ ਉਚਰੋ ਬਚਨ ਜੋ ਹੋਤ ਪੁਨੀਤਾ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਨਿਜ ਮਤ ਕੋ ਜਗ ਭਵੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ਼ੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਸੁਣੈ ਸਭੇ ਦਿਜ ਬਾਹਜ ਗਿਆਤੀ ਜੋ ਅਟੂਟ ਰਹਿ ਸਦਾ ਸੰਗਾਤੀ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਣਤ ਸ਼੍ਰੋਣ ਯਾਰ ਬਿੰਦ ਬਿਲੋਚਨ ਬੋਲੇ ਬਾਣੀ ਬੰਦ ਬਿਮੋਚਨ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਚਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਕਮਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤਿ ਉਪਜੈ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟਸ ਪੂਤ। ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਭਾਵ ਹੈ, ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਭਾਵ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਤ ਉਪਜੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਹ ਲਾਹੀ ਸੱਚ ਸੂਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਨੇਊ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਕੂਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ, ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਗ ਨਾ ਟੂਟ ਸਪੂਤ, ਐਸਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੱਕਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਜਿਨ ਅਸ ਪਾਇਓ ਜਗ ਪਵਿੱਤਾ, ਸੋ ਸਭ ਥਾਨ ਵਿਖੈ ਨਿਰਭੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਐਸੇ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭੈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜਹਾਂ ਜਾਏ ਤਹ ਆਦਰ ਪਾਵਾ, ਸਭ ਸ਼ੋਭਾ ਸੰਯੁਤ ਜਸ ਛਾਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਦਰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਨ ਨਾ ਹੋਏ ਸੰਗ ਰਹਿ ਸੋਊ, ਭਾਗ ਜਗੇ ਤੇ ਪਹਿਰੈ ਕੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਟੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਥ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗ ਜਗੇ ਤੇ ਪਹਿਰੈ ਕੋ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣ ਉਹੀ ਇਸ ਜਨੇਊ ਨੂੰ ਪਹਿਨ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਨ ਕੀਨ ਮਲੀਨਾ, ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਕੋ ਜਿਨ ਸੋਚ ਕੀਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਲੀਨ ਕਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਮੈਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਕੋ ਜਿਨ ਸੋਚ ਕੀਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਜਨੇਊ ਪੈਂਦਾ। ਤਿਨੈ ਉਚਿਤ ਜਗ ਪਵਿੱਤਾ, ਲੋਕ ਕਾਣ ਤੇ ਸੋਵ ਪਰੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਲੋਕਾਂ ਰੀਤੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੇਊ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੋਭਾ ਦੇ ਵਾਲੇ। ਸੁਣ ਹਰ ਦਿਆਲ ਸੋ ਆਸੀ ਉਪਦੇਸ਼ਾ, ਹਿਰਦੈ ਧਾਰ ਲਿਆ ਲਖ ਜਗ ਤੇਸ਼ਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਐਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਗੀ ਰੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਨ ਤਾਨ ਪੁਨ ਤਾਨ ਵਖਾਨ, ਆਪਨ ਗਤ ਤੁਮ ਆਪੈ ਜਾਣੈ। ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨ ਹੋ। ਆਪਨ ਗਤ ਤੁਮ ਆਪੈ ਜਾਣੈ, ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ। ਅਵਰ ਨਾ ਕਾਹੂ ਮਹਿਮਾ ਜਾਨੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਹਤ ਪਾ ਹੱਥ ਅਬੇਮਾਨੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੀ ਪ੍ਰੋਹਤ ਐਸਾ ਸੀ ਜਿਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਜੇ ਪਰ ਕਰੈ ਹੇਰ ਕਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਹੂ ਕੋ ਹਰ ਹੀ ਭਵ ਮਰਨਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿਰਦਾ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। तेह छन कालू बचन उचारा, अब भोजन पा सगरो त्यारा। उस वेले कालू जी ने उच्ची सारी आवाज दे नाल सारियां नू सुना के आख्या है कि जिहड़ा जनेऊ पहनाउण दा कारज सी वो पूरा हो गया, चलो भोजन तैयार है, हुण सारे दे सारे भोजन छको। दिज जू उठिए पांत बैसावो, तज बिलांब निज भोजन खावो। सारियां पंडितां नू सुना के कालू जी कहंदे ने कि हे पंडितो, सारे दे सारे उठो ते पंगतां ला के बैठ जावो, देरी नू छड्ड के छेती तो छेती भोजन छको। सुन सब दिज उठ चीर उतारे, कर पंकत बैसे एक सारे। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि कालू दे बचन नू सुन के सारे दे सारे पंडित उठ गए ने। सारियां ने अपने कपड़ियां नू शरीर दे उत्तों उतार लिया ते पंक्तियां दे विच कतारां दे विच सारे बैठ गए, क्योंकि ऐसे जिहड़े पंडित ने वो पूरे कपड़ियां नू पहन के भोजन नहीं छकदे। छतरी सब बुलाए निज ज्ञाति, बन बैठे सो पांत सुहाती। पंडितां तो बाद फिर सारियां खत्रियां नू ते सारे रिश्तेदार संबंधियां नू बुलाया गया है। सारियां दियां कतारां ला के सारियां नू बिठा दिता। अनक पांत पात्रण तारे आगे, सूपकार तब पर सुन लागे। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि अनेकां ही भांतां दे जिहड़े पत्तर ने, जिहड़े भांडे ने वो अगे रखे गए ने, या पात्रण तो भाव जिहड़े पत्तल पत्तियां दे बने हुंदे ने ओदा भी भाव लाया जा सकदा है। भाव के सारियां दे अगे पत्तल रखे ने या फिर भांडे रखे ने। सूपकार तब परसुण लागे, जिहड़े लांगरी ने वो सारियां दे अगे भोजन परोसन लगे। पायस सिता कृत विद संगा, सपद परस गे संग उमंगा। हुण किहड़े किहड़े पकवान सारियां दे अगे परोसे गए ने ओदा कवि जी ने जिक्र कीता है। कवि जी लिखते ने पायस, पायस आख्या जांदा है खीर नू, खीर परोसी गई है। सिता कृत, सिता आख्या जांदा है खंड नू, कृत तो भाव घ्यो है, इस करके खंड घ्यो भी विधि दे नाल अगे परोसिया गया। सपद परसुगे संग उमंगा, छेती ही सारियां दे अगे ये सारे खाने खुशी दे नाल उमंग दे नाल परोसे गए। सूखम ओदन बारे पकौरे, मरच धनिया सो दद मह बोरे। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने इस तो इलावा जिहड़े बरीक चौल ने वो भी सारियां दे अगे परोसे गए ने। बरे पकौरे मरच धनिया सो दद मैं बोरे, भाव के मिर्चां ते धनिया पा के जिहड़े दही नू तैयार किया गया सी ओदे विच पकौड़े पाए गए ने। दही भल्ले आदि इस तरीके दे नाल दही दे विच डोबे गए, वो भी परोसे गए। सूप बणी बच अनेक प्रकारा, खान पुरा हरि नाम उचारा। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिहड़ी रसोई है, जिहड़े पकवान ने वो अनेकां ही प्रकार दे तैयार किए हुए सन। सारियां दे अगे वो पकवान परोसे गए ने। खान पुरा हरि नाम उचारा, सारियां ने खाण तो पहला हरि नाम ये मूंह दे विचों उचारण किया। स्वाद संग सब अचवण कीनो, पुन पनवारे कीन चबीनो। स्वाद दे नाल सारियां ने उस भोजन नू छकिया है ते फिर भोजन छकण तो बाद पनवारे कीन चबीना, पाना दे जिहड़े बीड़े ने उन्हां नू चबिया। दीन दक्षिणा दिज सन्माने, बहुर विसर्जन होए पयाने। फिर पंडितां नू
ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਸ਼ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ। ਦੇਜਹਾਰ ਦਿਆਲ ਚਾਹਤ ਸੋ ਪਾਵਾ, ਨਾਮ ਲਗੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰੇਮ ਛਾਵਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਲੱਗੀ ਲਿਵ ਪ੍ਰੇਮੈ ਛਾਵਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਰ ਮਨੋਂ ਹੀ ਇਸਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਗ ਪਵਿੱਤ ਪਾਵਨੀ ਗਾਥਾ, ਸੁਣੇ ਸੁਨਾਵੇ ਜੋ ਹਿਤ ਸਾਥਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੰਨੂ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਾਥਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਾਵੇ। ਭਗਨ ਜਾਂਝ ਕੋ ਦੋਖ ਨ ਲਾਗੈ, ਪੁਣ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਅਨੁਰਾਗੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜੰਨੂ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਣ ਸਿਰ ਗੁਰ ਕੇ ਪਗ ਅਨੁਰਾਗੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੁੜੇਗਾ। ਗਿਆਤੀ ਛਤਰੀ ਅਪਰਜੇ, ਵਿਪਰਜ ਪ੍ਰੋਦਾ ਸਾਥ, ਉਸਤਤ ਉਚਰਤ ਸਦਨਗੇ ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੱਤਰੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਡਤ ਸਮੇਤ ਪੰਡਤ ਹਰਦਿਆਲ ਦੇ ਉਸਤਤ ਉਚਰਤ ਸਦਨਗੇ ਜੋ ਗੁਰ ਦੀਨਾ ਨਾਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਵੀ ਜੀ ਅਗਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ। ਬਾਰ ਆਨਣ ਤੇ ਬਾਰ ਦੇਹੁ ਗੁਰੂ, ਬਾਰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਪੂਰਨ ਹੋਏ ਅਬੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵਰ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਾਂਛਿਤ ਗ੍ਰੰਥ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਬਲ ਜਾਏ ਕਵੀ ਤੁਮਰੋ ਬਲ ਪਾਏ, ਕਰੋ ਕਵਤਾ ਸ਼ੁਭ ਛੰਦ ਸਭ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵੇ ਇਹ ਕਵੀ, ਹਾਂ ਕੇਵਲ ਆਪ ਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਛੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਰਚ ਸਕਾਂ। ਬਲਹੀਨ ਕਰੋ ਬਿਗਨਾ ਸਭ ਹੀ, ਗੁਰ ਕੀਰਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਹੋਏ ਤਬੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਹੀਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀਰਤੀ ਦਾ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਛੇਤੀ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਬਿਗਨਾਤਮ ਰੂਪ ਅਮਾਵਸ ਕੋ ਯਹ, ਗ੍ਰੰਥ ਦੁਤੀ ਦੁਤ ਚੰਦ ਫਵੈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿਘਨਾਂ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਰੂਪ ਵਾਲੀ ਅਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੂਈ ਦਾ ਸੋਭਾ ਵਾਲਾ ਚੰਦਰਮਾ ਹੋ ਕੇ ਢੁੱਕੇ ਫੱਬੇ। ਇਸ ਸਵਈਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ
कवि संतोख सिंह जी ने सतगुरां दे अगे। श्री बाला संदूर वाच दोहरा। तेह पाछे सिर सतगुरु कर बहु अपन दुराव, मत स्वभाव आनंद में करे न कछु लखाव। भाई बाला जी सुना रहे ने साखी सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी नूं ते होर सिखां नूं। भाई बाला जी कहंदे ने कि हे सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी, सुनो सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगले इतिहास नूं। इस तो बाद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपने आप नूं बहुता सारा छुपा के रखिया, लुका के रखिया। मत सुभाव आनंद में करे ना कछु लखाव, भाव के मस्त सुभाव दे विच रहिंदे ने पर मन दे विच बड़ा आनंद है। उदासीन वृत्ति रह अरूढ़ा, या ते लख नहीं सके नर मूड़ा। बड़ी उदासीन वृत्ति दे विच हमेशा असवार रहिंदे ने। इस करके सतगुरां दे जिहड़े कौतक ने उन्हां नूं अनजान मनुख नहीं जान सकदे। हेरन हेत न खोलै नैना, चंचल आदर न कर हित बैना। किसे नूं भी देखण दी चाह नहीं, इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कदे भी अपनी अखां नूं नहीं खोलदे। चंचल आदर न कर हित बैना, ते होठां नूं वचन कहण वास्ते कदे चंचल नहीं करदे, कदे नहीं हिलाउंदे, भाव के चुप रहिंदे ने, कोई वचन नहीं करदे। सहज सुभायक क्रिया रखी के, होत ता होए नत थिर बिद निके। जिहड़ियां सतगुरां दियां इंद्रियां ने उन्हां नूं भी सतगुरु सच्चे पातशाह जी सहज सुभायक ही रखदे ने। होए ता होए नत थिर बिद निके, जे हो जावे इंद्री दे नाल कोई कारज ते हो जावे, जे नहीं ते ना सही, इसे तरीके दे नाल ही वो पै रहिंदे ने। अंतर्मुखी व्रत दिन रहना, कर राखी सिर पंकज नैना। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिन्ना सतगुरां दे नेत्र कमल दियां पंखड़ियां दी तरह ने, उन्हां सतगुरां ने अपनी जिहड़ी रात ते दिन बिरती है उस नूं अंतर्मुखी कर लिया। जगत असार खेल जेव सिसकी, असलख करन कांखा किसकी। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जिहड़ा जगत है ये असार है, ये झूठा है। खेल जिव सिसकी, ये दुनिया इस तरह दी है जिवें कि किसी छोटे जे बच्चे दी कोई खेड होवे। असलख करे ना कांखा किसकी, इस तरह दी खेड झूठी सतगुरां ने समझी है दुनिया दी। इस करके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी किसी भी चीज की कोई इच्छा नहीं करते। नर नारी पाखें असरीति, कालू सुत की मत विपरीति। मनुखा ते स्त्रियां ने सारियां ने इसे तरह दी गल्लां करनियां शुरू कर दित्तियां ने कि कालू पुत्र नानक दी जिहड़ी मत है ना वो पुठी हो गई। डीठ लगी नर नार निकेरी, जेह मस्तानी तौर कनेरी। कोई कहता है कि किसी मनुख दी जां किसी स्त्री दी नजर लग गई है, इन्हां नूं इसे करके इन्हां दी मस्तानी बिरती हो गई। भूत प्रेत की भई के छाया, सुनन कहन जिन सब बिर माया। हुण तरह तरह दियां लोग गल्लां करदे ने। कोई कहता है कि किसी भूत प्रेत दी छाया पै गई है, इसे करके कहण दा ते सुणन दा इन्हां दा सुभाअ बिल्कुल जांदा रहा। इसे तरह लोग गल्लां करदे ने। कछक दिवस बीते असरीति, एक समय कालू कर प्रीति। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि काफी सारे दिन इसे तरीके दे नाल बतीत हो गए। आखिरकार एक दिन कालू ने बहुत ही ज्यादा प्रेम किया सतगुरु नानक नूं। अंक बसाए शेष कर फेरा, सूंगत मस्तक आनंद कनेरा।
ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੰਮਿਆ। हेर तात को हृदय विचारा, मत प्रकाश करत्यो कारा। बड़ा प्यार दे के मन दे विच विचार कीते कालू जी ने। मत प्रकाश करत्यो कारा, सोचदे ने मन दे विच कालू जी के बुद्धि दे विच प्रकाश होवेगा जेकर थोड़ा बहुता किसी काम दे विच नानक नूं लाया जाए। या ते कार कराऊं जो थोड़ी, सण सण परचे सब ठौरी। कालू जी विचार करते ने, इस करके मैनू चाहिए कि किसी ऐसे काम दे वास्ते इनू आखां जिहदे विच कोई कठिनाई ना होवे, थोड़ा कम होवे, हौली हौली फिर इन्हां दा मन परच जाएगा। हस बेद लख कालू मुख पाखी, गो महखी चारो कर राखी। इस तरह दी विचार करके अपने मन दे नाल फिर कालू जी ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं आख्या, कहंदे ने गो महखी चारो कर राखी। हे पुत्र नानक, तू गऊआं ते मज्जां नूं राखी करके चार के लियाया कर बाहरों। एक आत्मज हमरे तामू, केह बिद सारे करे बिन कामू। बड़े प्यार दे नाल कालू जी कहंदे ने कि हे नानक पुत्र, तू इकलौता साडा पुत्र है, इस करके जेकर कोई भी काम नहीं करेगा ते फिर घर दा गुजारा किवें चलेगा। इस करके मैं तेनू थोड़ा सौखा काम दसदा हां, तू गऊआं ते मज्जां नूं चार के लियाया कर। बैस्यो तात बती तै नाही, करो कार निज मन पर चाही। कालू जी कहंदे ने कि हे पुत्र, बैठण दे नाल बेकार दे विच ही समा बतीत हुंदा है, करो कार निज मन पर चाही। जेकर तू थोड़ा काम करेगा ते तेरा मन भी परचिया रहेगा। सदा उदास रहे मन तेरो, परचो पुन होए छीर बदेरो। हे नानक, मैं देखदा हां कि तेरा मन हमेशा ही उदास रहिंदा है, जेकर तू इस तरह थोड़ा कम करेगा तेरा जी भी परचिया रहेगा। ते दूसरे पासे जेकर बाहर जाके हरिया घाह गऊआं ते मज्जां नूं चार के लियाया करेगा ते इस दा सदका जिहड़ा गऊआं ते मज्जां दा दुध है वो भी वध जाएगा। दास चरावत रीत बिगारी, हरत तृणन तुम आनो चारी। कालू जी कहंदे ने सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं कि जिहड़े नौकर ने वो रोज ही चारण दे वास्ते जांदे ने गऊआं ते मज्जां नूं, पर चंगे तरीके दे नाल वो हरिया घाह नहीं चराउंदे। इसे करके देखो कि गऊआं ते मज्जां दी जिहड़ी हालत है बहुत बिगड़ गई है, बड़ियां कमजोर हो गईयां ने। जेकर तू जावेगा, तू इन्हां दा मालक है, हरा घाह चार के लियावेगा ते फिर इन्हां दी सेहत भी वधिया बनेगी। कहियो प्रीत सो करत दुलारा, सुन श्री नानक पे अनुसारा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि बड़ी ही प्रीत दे नाल बड़ा दुलार के इस तरह आख्या कालू ने, ते फिर सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने पिता दे हुक्म नूं मनण दे वास्ते तैयार हो गए। कहत पिता जी भोर सिधाऊं, तुम रजाए ते चार ले आऊं। अगों सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने, पिता जी भोर सिधाऊं, पिता जी मैं सवेर होण दे नाल ही कल नूं गऊआं ते मज्जां नूं लै के बाहरों चार के लियावांगा। हस कहरण बिखे पर सोए, जिन दासन के बंद बिगोए। कवि संतोख सिंह जी लिखते ने कि जेड़े सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी अपने दासां दे संकटां नूं कट्टण वाले ने,
ਉਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਬਿਰਾਜ ਗਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰਨੋਦੈ ਜਾਗੇ, ਗੋ ਮਹਿਖੀ ਚਾਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਬ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਕਮਲਾ ਹੈ, ਪਾਗਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਸਾਰਾ ਸੂਰਜ ਚੜ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅਰਨੋਦੈ ਜਾਗੇ, ਗੋ ਮਹਿਖੀ ਚਾਰਨ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਜਦੋਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਾਗੇ ਨੇ ਤੇ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਨਿਜ ਹਾਥਨ ਦਾਮਣ ਤੇ ਖੋਲੀ, ਹਾਂਕਤ ਚਲੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਟੋਲੀ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਰੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਾ ਟੋਲਾ ਕਰਕੇ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਲਏ ਲਸ਼ਟ ਕਾ ਦੇਤ ਹੰਗੂਰਾ, ਚਾਰਤ ਹਰਤ ਤ੍ਰਿਣਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸੋਟੀ ਫੜ ਲਈ ਹੈ, ਸੋਟੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੰਗੂਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚਾਰਤ ਹਰਤ ਤ੍ਰਿਣਨ ਸੁਖ ਪੂਰਾ, ਆਖਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਦੂਰ ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੈ, ਸੁਖ ਪੂਰਾ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੁਖੀ। ਮਾਨੋ ਗੋਪਾਲ ਜੋ ਪਾਚਲ ਨਾਮਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤ ਹੈ ਜਨ ਸੁਖ ਧਾਮਾ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਗੋਪਾਲ, ਗੋ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗਊ ਤੇ ਪਾਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪਾਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੋਪਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਊਆਂ ਚਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਾਲ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਤ ਹੈ ਜਨ ਸੁਖ ਧਾਮਾ, ਐਸੇ ਗੋਪਾਲ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੁਖਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨੇ। ਮਾਂਦ ਮਾਂਦ ਸ਼ੁਭ ਸੁਰਬੀ ਪਾਛੇ, ਸਭ ਬਾਸਰ ਚਾਰਤ ਤ੍ਰਿਣ ਆਛੇ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਘਾਹ ਚਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਸਾਂਝਪੁਰ ਦਿਸ ਕੋ ਮੋਰੀ, ਆਏ ਅਗਾਈ ਸਾਵਲੀ ਗੋਰੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਆਏ ਅਗਾਈ ਸਾਵਲੀ ਗੋਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗਊਆਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਂਵਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਗਾਂ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਲੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਹੈ ਉਹ ਕਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੂਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਤੇ ਚਿੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਗਊਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਰਤੀਆਂ। ਕਾਲੂ ਹੇਰ ਹਰਖੀ ਔਰ ਪਾਰੀ, ਲਖਿਓ ਕੇ ਲਾਗਿਓ ਮੋਹ ਸੁਤ ਕਾਰੀ। ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗਾ। ਸਣੇ ਸਣੇ ਪਰਚੇ ਸਭ ਕਾਮੂ, ਤਾਜੈ ਉਦਾਸੀ ਹਿਤ ਕਰ ਧਾਮੂ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਮਨ ਪਰਚ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਵਿਚ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास, हे पूर्ण हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास, हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक, हे गोबिंद हे गुण निधान जाके सदा विवेक, हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार, हे संता कै सदा संग ने धारा आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय, नानक दीजै नाम दान राखो ही परोय, जाही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।